Okay, and you have to prove that में क्या दिया है? And prove that it is given that dy by dx is equal to minus okay. चला काय करता इथे फोकस ऑन दिस पार्ट. जास्त कॉम्प्लिकेशन असेल ना खूप विचार इनिशियली नाही करायचा. मला काय माहिती आहे ट्रस्ट द प्रोसेस. यू कॅन जस्ट गो विथ द प्रोसेस विच इज dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt. काय इथे ओके इथून झालं dy by dt काय इथे 3a sin square t cos t. 3a sin square t cos t upon a थांबा नीट बोला 3a cos square t cos square t minus हो गया. तो cos square cos get cancel, sin get cancel, 3a get cancel. You will get minus tan t. sin t upon Cos t tan t. हो गया. कोई डाऊट आहे ओके. आता बघा इथे बघा काय काय पाहिजे होतं मायनस आहे मायनस भेटलं. आता पुन्हा तो जुगाड करायचा वाय आणि एक्स चा. पण आपल्याकडे काय अवेलेबल आहे साइन आणि कॉस. क्वेश्चन नीट बघा काय x is equal to a cos cube t right. So cos cube t is equal to x upon a. झालं काय डाऊट आहे टेकिंग क्यूब रूट cos t is equal to okay last bench काय डाऊट आहे बेटा इथं ओके कळलं. सिमिलरली I can do sin t is equal to y raised to power 1 by 3 upon a raised to power. Now substitution. आता लक्षात ठेवा substitution याच्यानंतर ही and this will be dy by dx is equals to minus as it is my y 1 by 3 upon a 1 by 3 upon x 1 by 3 upon a. Okay, denominator part 1 by 3 1 by 3 हे इकडे बघा मला क्यूब रूट करायचा आहे. मला cos t ची व्हॅल्यू हवी कारण की माझ्या इक्वेशन मध्ये cos आणि sin t असेल. आता मला क्यूब रूट करताना a त्रास देतोय मग मी काय केलं a ला या साइडला पाठवून दिलं. सो cos cube t is equal to इकडे बघा cos cube t is equal to x upon a. And now I can take cube root on both sides and this will give x raised to 1 by 3 a raised to 1 by 3. Okay. काय डाऊट आहे काय आलं इथपर्यंत. आता बघा याच्या पुढे काय होतं माहिती का अगेन डिनॉमिनेटर to cancel and this becomes dy by dx is equal to minus y by x raised to power 1 by 3. This is your answer. Okay. Now next question goes x is equal to this is third question. X is equal to t minus 1 upon t plus 1. Y is equal to t minus this is reverse. T plus 1 upon t minus 1. Y is equal to t minus 1 upon t plus 1. And you have to prove that dy by dx is equal to y square dy by dx is equal to 0. Y square plus dy by dx is equal to 0. Get out that? कळालं इथपर्यंत. चल आता बघा क्वेश्चन नीट बघा. क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं रे मला y स्क्वेअर ची टर्म पाहिजे तेही सोडा. याला जर नीट बघितलं ते एकमेकाचे रेसिप्रोकल्स आहे. मल्टिप्लाय करा काय मिळेल x into y is equal to t plus 1 upon t minus 1 into t minus 1 into upon
I will get xy is equal to 1. Okay. So this becomes x dy by dx plus y is equal to 0. Differentiating with respect to x on both sides. येऊन जाईल. Okay. आणखीन काय रे? dy by dx x dy by dx plus y is equal to 0. मग सांगा x च्या ठिकाणी काय पुट करता येईल? Watch this carefully. Can I put x is equal to 1 by y? Same question becomes 1 upon y dy by dx plus y is equal to 0. Multiplying by y on both sides, it will give me dy by dx plus y square is equal to 0 into y. मेरा आंसर हो गया, लिखिए नाउ कोई क्वेश्चन पढ़ दो मेरे लिए. x is equal to 2 cos 4 हाँ dy by dx is equal to x by 3y by 2x. 3y upon 2x. पुन्हा जास्त विचार नाही करायचा, मला काय करायचंय dy by dx करायचंय. So I will start with dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon this becomes dy करतो इकडे बघा. This becomes 3 into 4 sin cube t plus 3 into dt of this which is 1. गरज नाही त्याला करायची, बट लक्षात ठेवा करता येईल. ओके. अगेन दिस बिकम्स 2 into 4 into sin ओके एक सेकंड इथं होतं cos t plus हो गया. अगेन फंक्शन क्या है cos, दिस इज cos क्यूब t plus 3 into minus sin t plus 3 झालं. मायनस आहे म्हटल्यावर ब्रॅकेट गुड करा. व्हेरी गुड. इकडे बघा 4 गेट कॅन्सल. काय डाऊट आहे? कॉस गेट कॅन्सल. क्यूब आहे तर स्क्वेअर होऊन जाईल. इथे बघा साइन आहे तर अगेन एक साइन कॅन्सल होऊन जाईल. अँड दिस बिकम्स dy बाय dx इज इक्वल टू ओके dy by dx है तो 3 sin square t plus 3 upon 2 cos square. उत्तम झालं. काय डाऊट आहे? ओके. आता इश्यू कसा आहे, मला साइन स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअर ची काय व्हॅल्यू माहिती आहे? याला नीट बघा. मी असं लिहू शकतो का? cos raised to power 4 t plus 3 is equal to x upon 2. Taking square root of both sides, you will get cos square t plus 3 is equal to under root x upon 2. हो गया. सिमिलरली कोणासाठी येईल रे? sin square t plus 3 is equal to under root y upon 3. Put the values on it. So you will get dy by dx is equal to 3 into y upon 3. Cos च्या ठिकाणी काय येईल रे? 2 into 3 sin square च्या ठिकाणी y upon 3, cos square च्या ठिकाणी x upon इकडे बघ. याचं एक्सटेन्शन आहे बरोबर. इंटू इथं लिहिलं काय डाऊट आहे? आता बघ इथं 2 इथं मल्टिप्लाय करत होता, इकडे गेल्यावर व्हेरी गुड.
आता इथं पॉवर किती आहे 4. स्क्वेअर रूट घेतल्यावर काय येतोय इकडे तेवढं काय आलं ना स्क्वेअर झाला काय डाऊट आहे सेम तसंच होतं इकडे बघ साइन टू पॉवर 4 ला काय येतोय y/3 टेकिंग स्क्वेअर रूट म्हटलं ते येऊन जाईल इकडे बघा आता इथे बघा दिस गेट कॅन्सल दिस बिकम्स √2 दिस गेट कॅन्सल दिस बिकम्स √3 अल्टिमेटली यू विल गेट माइनस साइन माइनस ठीक आहे ओके इथे बघा क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग ओके सेकंड क्वेश्चन काय करावं इथे सेम यू विल ऑलवेज गो विथ द बेसिक त्याच्या आधी चेक करायचं याच्यातनी काही होऊ शकतं का सो dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt. Again, this will be 1 minus 1 upon 1 plus t square, and this becomes आता बघा याचं डिफरन्शिएशन काय येईल लॉगचं 1 upon 1 plus t square into d dx of 1 plus t square. So 1 काय येऊन जाईल 0 and this becomes okay simplify करा याला इथे बघा सिम्प्लिफिकेशन करतो 1 plus t square minus 1 upon 1 plus t square upon 2t upon 1 plus t square झालं 1 plus t square 1 plus t square cancel हाँ tan inverse 1 upon 1 plus t square minus signs will stay as it is. Now I will get now this will be आता नीट बघा हे काय येईल t square upon 2t येतं 1 minus 1 0 t square upon 2t t square upon 2t so t by 2 but मला काय म्हटलंय की मला नकोच आणि टीच्या ठिकाणी काय असेल अशी टर्म पाहिजे ज्यात एक्स इन्व्हॉल्व आहे तर याला नीट बघा इकडे बघा इथपर्यंत आला इथपर्यंत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता क्वेश्चन आपला बट आता मला जर मी ही आन्सर क्रॉस चेक करतोय मग फक्त इथे टी नकोय टीच्या ठिकाणी एक्स ची कुठली तरी टर्म हवी मग एक्स चं काय अवेलेबल आहे आपल्याकडे एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी ओके सो दिस बिकम्स e रेज टू एक्स इज इक्वल टू t स्क्वेअर है सॉरी e raised to t 1 plus t square so t square is equal to e raised to x minus 1 t is equal to under root e raised to x minus 1 put kara you will get hence dy by dx is equal to under root of e raised to x minus 1 upon 2 this is your final answer कुठे नाही करायचं हे स्टेप ना इकडे बघ बेसिक आहे समजून सांगतो लॉग एक्स इज इक्वल टू वाय असं जर लिहिलं असेल आता म्हणजे लॉगची टर्म मला जर गायब करायची असेल त्याला काय करतो म्हणतो आपण अँटीलॉग किंवा त्या लॉगला इकडे घेऊन गेलं तर काय मिळतं मला एक्सपोनेन्शियल आता x इज इक्वल टू e रेज टू पॉवर y असं येतं ओके आता याला तू सांगतो जर इथं काही नाही म्हटलं म्हणून e आहे जर तुला असं दिलं असतं log टू द बेस 10 x इज इक्वल टू y याला जर इकडे घेऊन जायचं असेल तर हे काय होऊन जाईल x इज इक्वल टू 10 रेज टू पॉवर y ओके ते लॉगचं बेसिक येतं नाउ शो दॅट sin x प्लस dy by dx इज इक्वल टू sin x plus dy by dx is equal to 0. करा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करा काही करणार आहे काय का ओके क्वेश्चन बघितलं तरी ऑटोमॅटिक सॉल्व होऊन जाईल तुमचं यू जस्ट फाइंड dy by dx काय येतं रे
dy by dt upon dx upon dt which is करा dy by dt काय येतंय 1 upon 2 under root 1 minus e raised to 2t into काय रे d dx of 1 minus e raised to 2t. ओके याला सॉल्व करतो मी याला सिम्प्लिफाय करतो लक्ष ठेवा आता. सो दिस बिकम्स वरचं काय होऊन जाईल 0 मायनस d नॉट dx dt d dt of e raised to 2t. e raised to 2t चं काय येतं रे e raised to 2t as it is e raised to 2t into d dt of 2t. Now this 2 becomes बाहेर and dt upon dt 1. कळलं? So this becomes minus e raised to 2t into हो गया? ओके अब डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा dx upon dt dx upon dt क्या है 1 upon under root 1 minus e raised to t whole bracket square into e raised to कोई डाउट है इकाला आता बघा याला सिम्प्लिफाय करा नेक्स्ट स्टेप मध्ये सिम्प्लिफाय करून लिहूया माइनस 2 गेट कॅन्सल सो माइनस e raised to 2t अपॉन अंडर रूट 1 minus e raised to 2t. ओके डिवाइड मध्ये काय राहतं e raised to t अपॉन अंडर रूट 1 minus e raised to 2t. बघा नीट बघा गेट कॅन्सल सो यू विल गेट dy by dx is equal to minus e raised to 2t upon e raised to t which is minus e raised to t. So dy by dx plus e raised to t is equal to 0. आला आन्सर ओके बट आन्सर मध्ये मला e raised to t पाहिजे का नाही काय हवंय sin x हवंय याला नीट बघा कॅन आय यूज दिस वी नो x is equal to sin inverse e raised to t sin ला इकडे ट्रान्सफर करा e raised to t is equal to sin x. put this in equation याला एक जर नाव दिलं put this in equation 1 you will get dy by dx plus sin x is equal to 0. hence हो गया हे प्रूव करायचं होतं चलो काय होतं चल हे बरोबर आहे ना okay again same step dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt. याला इंडिव्हिज्युअली सॉल्व करू थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे तर इथं dx by dt करू आपण dx upon dt कुठला रूल लागेल रे डिव्हिजन रूल सो 2b कॉन्स्टंट आहे बाहेर निघून जाईल सो दिस बिकम्स 1 minus t square 1 plus t square whole bracket square into 1 plus t square into d dx of sorry d dt of t 1 विज्युअलाइज होता है नहीं ओके नाव इथे काय बाकी आहे फक्त आणि काय तर ओके एक दोन स्टेप ऍड होतील तर याच्या पलीकडे ओके ए प्लस ठीक आहे बघूया इकडे बघूया ते सिम्प्लिफाय करायला पाहिजे 2b इकडे बघा हे काय रे 1 प्लस टी स्क्वेअर कुठे कॅन्सल हे प्लस मायनस मध्ये टर्म आहे त्याच्याकडे म्हणजे कॅन्सल कसं होईल ओके सो 1 प्लस टी स्क्वेअर मायनस 2t स्क्वेअर झालं ओके अपॉन
1 plus t square whole bracket square. So this becomes, तर का ओपन करायचं मला तेच कळेना. ठीक आहे, इकडे बघा मला जे पडतं ते करतो सध्या. 2b 1 minus t square दिसला झालं. आता याला बघा इथं हे इंटरेस्टिंग आहे. याला असं लिहिता येईल का रे, 1 plus t square into 1 upon 1 plus t square. t square minus 2t square. हे असं लिहिलं चालेल का? याला नीट बघा. याच्या ठिकाणी काय टाकू शकतो आपण, y upon a टाकू शकतो, हो किंवा नाही? पण असं का टाकायचं आहे, कारण माझ्या क्वेश्चन मध्ये y अवेलेबल आहे, हो किंवा नाही? सो याला जर नीट लिहिलं मी, तर बघा याला सिम्प्लिफाय कसं करता येईल. This becomes 2b as it is. This is my dx upon dt. 2b as it is. And this is, इकडे बघा हे पुट करतोय, याचं सबस्टिट्यूशन आहे y upon a into y upon a into, हे तसं आहे ना माझ्याकडे अजून, हो किंवा नाही? into 1 upon 1 plus t square. ओके, नीट लिहूया याला. काय लिहिता येईल रे, 2by upon a 1 plus, आलं एवढं? काही डाऊट आहे? ओके, याला इथं सोडून द्या. आता तो dy by dt काय येईल रे, सेम, a बाहेर काढा, कॉन्स्टंट आहे ना, into 1 plus t square whole bracket square. ओके, 1 plus t square तसं डिफरन्सिएशन ऑफ न्यूमरेटर काय येईल रे, -2t मायनस, आता इथे काय रे, 1 minus t square into डिव्हिजन रूल लागलाय पुन्हा. न्यूमरेटर फक्त सॉर्ट आउट करा. a काय रे, -2t प्लस, नॉट प्लस, प्लस इंटू मायनस, मायनस 2t क्यूब झालं. पुन्हा इथे ओपन करायचं आहे, -2t प्लस 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर होल ब्रॅकेट. समझा? ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये कट जाएगा, सेम है ना, 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब, यू विल गेट a माइनस 4t अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. त्याला ओपन करतो, लक्षात ठेवा. ओके, असं का केलंय आणखीन सांगतो. इकडे बघा, या -4 ला असं लिहू शकतो का रे, -2 into 2. काय डाऊट आहे, हो किंवा नाही? आता याला जर नीट बघितलं तर हे इक्वेशन दिसेल, बी ला इकडे घेऊन जा, x अपॉन बी लिहिता येईल त्याच्या ठिकाणी. सो दिस बिकम -2a into x upon b into 1 upon बघा. आता बघा, याला सिम्प्लिफाय केलं तर काय येईल, सिम्प्लिफाय नाही करायचं, फक्त व्हॅल्यूज पुट करायच्या. कशात पुट करायच्या, dy बाय dx इज इक्वल टू, त्याला काय येईल, -2ax अपॉन b 1 प्लस x नॉट x t स्क्वेअर अपॉन काय रे, 2b बाय a 1 प्लस t स्क्वेअर. 1 प्लस t स्क्वेअर कॅन्सल होऊन जाईल.
टू कॅन्सल होऊन जाईल. इकडे बघा काय राहतोय, इथे बघा काय राहतंय, इथे लिहून देतो तुम्हाला थोडं हे लागेल. dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस ax अपॉन b अपॉन by. ओके, नेक्स्ट स्टेप मध्ये याला असं लिहितंय मायनस ax अपॉन b इंटू a अपॉन by. सो दिस इज मायनस a स्क्वेअर x अपॉन b स्क्वेअर y अपॉन a स्क्वेअर x मायनस dx upon dy आहे तिथं. एक सेकंड. ओके ओके ओके, इनवर्स लेना है ना. तो ये आ जाएगा 2b. बोलो dx upon dy ला 1 upon dy upon x कुठे एक सेकंड. ही टर्म y ची टर्म कुठे गेली, म्हणजे ही टर्म पहिली पाहिजे ना. हा माहिती आहे, बट चुकी कुठे झाली तिथं चेक करायला लागेल ना. dy हाय पहिली टर्म कुठली आहे सांगा फक्त. अबे टर्म सांगा, वाचा टर्म. टू बी वाय अपॉन ए वन प्लस टी स्क्वेअर. हा याला एक्स लिहिलंय की आपण. क्वेश्चन बरोबर आहे. dx बाय dy आहे का. ठीक आहे झालं.